میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا جو بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے کوریج کے لیے. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ابھی ہماری کوئی باضابطہ میٹنگ نہیں ہو سکی. انشاءاللہ جلد ہی انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے اپنے میڈیا کے دوستوں کو. تو جنرلی اپنے یہ ادھر لاہور ہائی کورٹ کو جو کور کرتے ہیں ہمارے بھائی، ان کے ساتھ ایک سیٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ بہترین خوشگوار تعلقات کے لیے ہم انشاءاللہ مل کے چلنے کا لائحہ عمل طے کریں گے. تھینک یو جی. آج جس سلسلے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اس میں بیسیکلی ہمارے 3 ایشوز جو ہماری لیگل فٹرنیٹی کے خاص کر اور جنرل پبلک میں کا انٹرسٹ بھی اس میں شامل ہے، عام پاکستانی کا انٹرسٹ بھی شامل ہے، جس میں سب سے پہلا ایشو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد میں چیمبرز کے حوالے سے جو پچھلے کچھ عرصہ سے معاملہ چل رہے ہیں اس حوالے سے ایک تو وہ ایشو ہے. دوسرا سول آرڈیننس امینڈمنٹس کے ذریعے جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں ہمارے خاص کر مفصل کے جو وکلا ہیں ان کو بہت زیادہ ہارڈشپس ہیں اس حوالے سے. اور تیسرا پچھلے تقریباً کوئی 2.5-3 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی ایلیویشنز نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے اور بہت زیادہ ہارڈشپ فیل کر رہی ہے بار بھی اور جنرل پبلک بھی لیٹیگنٹ بھی. اس سارے سلسلے میں ہم نے ایک کنونشن رکھا ہے 27 مارچ کو یہاں لاہور ہائی کورٹ کے پرنسپل میں جاوید اقبال آڈیٹوریم میں، جس میں ہم نے انوائٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کو، اسلام آباد بار کے صدر اور سیکرٹری کو، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کو جو بینچز ہیں ان کے صدور کو اور سیکرٹریز کو، اور تمام ڈسٹرکٹ بارز کے پریزیڈنٹ سیکرٹریز اور تحصیل بار کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹریز کو. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہم نے 27 تاریخ کو یہاں کنونشن رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس پہ یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوگی، ڈیلیبریشنز ہوں گی اور انشاءاللہ ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہم کوئی بہترین لائحہ عمل کی طرف جانا چاہیں گے. اس میں ہم نے اپنے تمام لیڈران جو پنجاب سے ہیں سب کو انوائٹ کیا ہے. سب سے میری جو ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹس ہیں اور سیکرٹری ان سے میری پرسنلی بھی بات ہوئی ہے، اور باقی ہائی کورٹ بار کے میرے دوست مگیانہ صاحب، خواجہ محسن صاحب، فیصل توقیر سیال صاحب، ان کی بھی ان سے رابطے میں ہیں، ان کو انوائٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے اغراض و مقاصد جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سول امینڈمنٹس کے حوالے سے آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی شدید کمی ہے. جو روٹین کے میٹرز ہیں ان میں بھی وکلا کو بھی اور لیٹیگنٹس کو بھی بہت زیادہ ہارڈشپ. تو ایک تو وہ لیٹیگیشن ایک دم اور زیادہ بڑھ گئی ہے، بڑھ رہی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اور جو فرسٹ اپیل کا رائٹ ہے آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا گیا، اس میں اوبیسلی مفصل کے وکلا جو پہلے ہی دور دراز علاقوں سے رہتے ہیں ان کے ایشوز ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم لائحہ عمل تیار کریں گے. اور ان سب ایشوز کو اکٹھا دیکھیں تو ججز کی ایلیویشنز، یہ ایشو ہمارے لیے اور بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ بن گیا کہ جس میں ہائی کورٹ میں آلریڈی میرا خیال ہے 38 اس وقت اسٹرینتھ ہے آؤٹ آف 60. تو وہ ہم اس کنونشن کے تھرو بھی اور ہم نے اپنے کنسرنز بھی ریلیونٹ کوارٹر تک ریکویسٹ پہنچائی ہے کہ یہ ہمارے لیے
शदीद इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह हम इस तमाम मामलात में अपनी बेहतरीन जो अवेलेबिलिटी है, लाहौर हाई कोर्ट बार आपके सामने यहाँ बैठे हैं, हम बतौर टीम चल रहे हैं। मैं अपने 3 भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन कन्वेंशन के हवाले से और इन इश्यूज़ के हवाले से बिल्कुल ना सिर्फ हम यूनानिमस हैं, बल्कि मैं समझता हूँ तमाम की तमाम बार्स भी इस हवाले से यूनानिमस हैं। और इंशाल्लाह एक ही आवाज़ जाएगी तमाम कम्युनिटी की तरफ से कि ये सीरियस इश्यूज़ हैं, हमें शदीद रिजर्वेशंस हैं। वकला के लाइसेंस सस्पेंड हुए, वकला को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद में, और बग़ैर अल्टरनेट के जिस तरह वकला के चैम्बर्स गिराए गए, हालांकि ग्रीन बेल्ट पे ही कोर्ट्स मौजूद हैं और उनके केस के मुताबिक चैम्बर्स भी ग्रीन बेल्ट पे थे। तो दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ कि आप कोई अल्टरनेट बताए बगैर या रिप्लेसमेंट दिए बगैर आप फौरी तौर पर इतना बड़ा एक्शन करें। और हम समझते हैं कि जब तक कोर्ट्स वहाँ मौजूद थी, चैम्बर्स भी होने चाहिए थे। और जब आपके पास अल्टरनेट जगह कोर्ट्स के लिए बनती और फिर आप चैम्बर्स के लिए भी जगह प्रोवाइड करते और उसके बाद एक नोटिस करते कि भाई इतने अरसे में हम ये जगह खाली करवाना चाहेंगे, तो उस सूरत में अगर हमारी तरफ से कोई कोऑपरेशन ना होता तो यकीनन ये समझा जाता कि शायद हम कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन अचानक इतना बड़ा एक्शन होना, और आप सब समझते हैं कि वकला के ब्रीफ्स, उनकी लाइब्रेरी, उनके कंप्यूटर्स जिस हद तक नुकसान हुआ, और जो बार की तरफ से रिएक्शन आया वो अगर ज़्यादती देखी जाए तो एक्सपेक्टेड था। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ कि हम बार लाहौर हाई कोर्ट बार में वेलकम करता हूँ। मैं प्रेसिडेंट लाहौर बार मलिक सरूर साहब, सेक्रेटरीज साद खान साहब, दस्तर भट्ट साहब अभी यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ़ ले आए। हम समझते हैं कि कोई हमें बेंच और बार को आपस में दूर करने की कोई एफर्ट हो रही है, बिल्कुल ना हम इसको पसंद करते हैं। हम बड़े ही आइडियल और कॉर्डियल रिलेशन के कायल हैं बार और बेंच की। बार और बेंच दोनों मिलके चलेंगे तो ये लिटिगेंट का भी जो उस पर सेटिस्फेक्शन आएगी मामलात में, और ओवरऑल ये जो जस्टिस सिस्टम है उसमें बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ हमारी तरफ से ये सारी कोशिश हो ये मुमकिन नहीं है कि हम तो रिलेशन बेहतरीन करने की कोशिश करें लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसा कोऑपरेशन ना हो। अब मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे या जुडिशल साइड पे दूसरे फोरम के पास है, और अगर हमें वहाँ दूसरा फ्रीक समझ के ट्रीट किया जाएगा तो वो इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होते। इसी तरह प्रेसिडेंट के दोनों कैंडिडेट्स गिरफ़्तार थे और दोनों में से ओबियसली एक इलेक्ट हुआ, और इलेक्ट होने के बाद लाइसेंस सस्पेंड हुआ, जिसका हमने एहतजाज भी किया कि प्रैक्टिकली आपने नुमाइंदगी ख़त्म कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उस हवाले से ये मैं समझता हूँ ये बड़ा कोई नामुनासिब रवैया था सस्पेंड करना लाइसेंसेस। तो ये तमाम इश्यूज़ जो मैंने गुजारिश की इंशाल्लाह हम इस कन्वेंशन में सारे डिस्कस भी करेंगे, और हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाल्लाह इन तमाम मामलात का सलूशन एमिकेबल तरीके से, लीगल तरीके से, और ऐसा सलूशन हम इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे जो सबको काबिल कबूल हो। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, ना कोई हमें अपना दुश्मन समझे।
हम मामलात को एमिकेबली और पुरअमन अंदाज से और हम समझते हैं कि जो टॉलरेंस लेवल है वो हमारी तरफ से भी और बाकी तरफ से भी आइडियल होना चाहिए, उसी से ही बेहतर रिज़ल्ट निकल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कन्वेंशन ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हमारे वो मसाइल जो पैदा कर दिए गए जिसका जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उस पर मुफस्सल गुफ्तगू होगी और एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया जाएगा और इंशाअल्लाह हम अपने तमाम भाइयों को 27 तारीख को 11 बजे वेलकम करेंगे और कोशिश करेंगे कि बाहर की तारीख में एक बेहतरीन कन्वेंशन साबित हो और जो वकला के मसाइल बार और बेंच के आइडिया रिलेशन के हवाले से और लिटिगेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जुडिशल सिस्टम में, उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हम ये सारे फैसले करेंगे। थैंक यू जी। कोई काफ़ी अर्से से जजेस की तैनातियाँ नहीं हो सकी और सुप्रीम कोर्ट आगे नाम भी गए लेकिन कोई भी तैनाती नहीं, उसकी क्या वजूहत है? तीसरा सर कल एक वाक़या हाई कोर्ट जुडिशल में पेश आया, 1 by 1 कर लें तीनों इकट्ठे जी। तीसरा हाई कोर्ट में कल जो एक वाक़या पेश आया सियासी पार्टी के ऊपर अंडा स्याही और यूटी उछालना, अमूमन हमने हाथा अदालत में इस तरह का कल्चर नहीं देखा। अब ये कल्चर बाहर का जो चीज़ें हैं वो हाथा अदालत या कोर्ट में आना शुरू हुई, इसके हवाले से क्या है? कोरोना के हवाले से जो आपने बात की, हमने पहले ही ये नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाया है। हम यहाँ जो नुमाइंदगान हैं और वो भी हमने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज़ को इनवाइट किया है। हमने हालांकि एग्जेक्टिव में 10-15 लोग होते हैं, तो हमने हर बार से 2-2 लोगों को इनवाइट किया है और ये हेल्थ के हवाले से, लॉयर्स की हेल्थ के हवाले से खुद हमें नहीं एहसास होगा तो और किसको होगा, और हम इस हवाले से कोशिश करेंगे SOP सारे के सारे हम फॉलो करें। तो कोशिश करेंगे जो रिक्वायर्ड जो लोगों की यहाँ प्रेजेंस ज़रूरी है उन पे इक्तफ़ा करेंगे। आपने बात की एलिवेशंस के हवाले से, वो हमारे एजेंडे में शामिल है। इस कन्वेंशन का एक मेजर आइटम है वो, और उसी पे ही हम उसके जो आज तक एलिवेशन नहीं हुई उस पे हम इंशाल्लाह शेर हासिल गुफ्तगू भी होगी और हम उसमें कोई लाहे अमल अपनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है पिछले 2.25 साल से, उसका कोई बेहतरीन सलूशन निकले, मेरिट्स पे अच्छी रिप्यूट के कॉम्पिटेंट लोगों की एलिवेशंस फिलअप हो। आपने कल के इंसिडेंट के हवाले से बात की, तो कोई भी शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस तरह के वाक़यात को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखता। हमें भी यकीनन तकलीफ़ हुई कि हाई कोर्ट का प्रेमिसेस बड़ा ही पुरसकून और एक तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने वाला प्रेमिसेस हुआ करता है हमेशा। और मैं कल के वाक़यात, कल का जो वाक़या हुआ है मैं उसको कंडेम करता हूँ। जिन लोगों ने भी किया, गलत किया, और किसी और पार्टी के किसी लीडर के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हवाले से कि आइंदा इस तरह के वाक़यात यहाँ हाई कोर्ट प्रेमिसेस में ना हो। इस वजह से भी लोग जो है काफ़ी परेशान नजर आते हैं। केस लैपटॉप हो गया, उसके बाद दोबारा एक दरखास्त नहीं पड़ती। मैंने तो पहले ही गुजारिश कर दी कि जजेस की कमी की वजह से सारे मसाइल हैं। जब जजेस ही नहीं होंगे तो इस तरह के मसाइल तो सबसे ज़्यादा फेस तो वकला और लिटिगेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इन सब का सलूशन यही है कि मेरिट पे और कॉम्पिटेंट लोगों की फिलअप और एलिवेशन हो। और एक और बात ये है कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कन्वेंशन के लिए थी
اور اس کنونشن میں لاہور بار جو ہے وہ ہمارے ساتھ بالکل آن بورڈ ہے، بلکہ ہم نے ان کی مشاورت سے یہ کنونشن جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا پریزیڈنٹ لاہور بار ملک سرور صاحب سے کہ آپ بھی اپنے جو ہیں اس بارے میں جو کنونشن ہے اسپیشلی اسلام آباد والا واقعہ اور ججز کی اپائنٹمنٹ اور جو سی پی سی کی امینڈمنٹس ہیں اس پہ سر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سیکرٹری صاحب نے آپ کے سامنے بتایا، اس سے پہلے بھی ہماری اس سلسلے میں مشاورت ہو چکی ہے اور لاہور بار ایسوسی ایشن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو اسلام آباد کا وکلا کا جو میٹر ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ صرف اسلام آباد کے وکلا کا نہیں، یہ پورے پاکستان کے وکلا کا مسئلہ ہے. اور اسے پورے پاکستان کا مسئلہ سمجھتے ہوئے، اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہوئے لاہور بار ایسوسی ایشن لاہور ہائی کورٹ بار کے ساتھ کھڑی رہے گی. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جوڈیشل سسٹم صرف ججز کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس جوڈیشل سسٹم کا ہم حصہ ہیں. ہم لوگ پرامن طریقے سے یہ چیز کا سلوشن چاہتے ہیں، لیکن اگر اس چیز کا سلوشن پرامن طریقے سے نہ کیا گیا تو جو کنونشن کے اندر ہم لوگ جو ریزولوشن پاس کریں گے، پھر لاہور بار ایسوسی ایشن اس ریزولوشن کو بھی فالو کرے گی کہ جو نمائندہ کنونشن میں جو چیزیں سامنے آئیں گی. رہ گئی بات سی پی سی کی امینڈمنٹ کی. دیکھیے لاہور بار ایسوسی ایشن چاہے لاہور میں ہے، اور اس سی پی سی کی امینڈمنٹ سے لاہور بار ایسوسی ایشن کو وہ پرابلمز نہیں جو مفصل کی باروں کو ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے مفصل کے جو بار ایسوسی ایشنز کے دوست ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو سی پی سی کی امینڈمنٹس ہیں یہ بیجا ہیں اور یہ ہارش ہیں. ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فی الفور ان کو واپس لے. یہ آرڈیننس کی صورت میں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس کی ابھی انیکٹمنٹ ہونی ہے. تو اس صورتحال کے اندر ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو سی پی سی کی امینڈمنٹس ہیں یہ کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہیں. تیسری بات یہ کہ ججز کی جو ایلیویشن ہے، جیسے کہ ابھی صدر صاحب ہمارے فرما رہے تھے، اور تمام کویشچنز کا آنسر اسی کے اندر ہے. آپ دیکھیے یہ کیسز کا لیفٹ اوور ہونا، یہ لٹیگنٹ کے مسائل، اگر اس سارے سسٹم کے اندر سے ہم لٹیگنٹ کو نکال دیں تو نہ جوڈیشری کہیں کھڑی ہے، نہ بار ایسوسی ایشنز کہیں کھڑی ہیں، نہ بار کونسل کہیں کھڑی ہیں. اصل مسئلہ تو لٹیگنٹ کا ہے. تو اس لٹیگنٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ججز کی تعداد کو پورا کیا جائے. آپ اس پروونس کی آبادی دیکھیے. اس پروونس کی آبادی کے حساب سے یہاں پر اس سال بھی میرا خیال ہے 2-3 ججز کی ریٹائرمنٹ ہے، انکلوڈنگ دا چیف جسٹس. تو لٹیگنٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جو 2 اداروں کی باہمی رضامندی شامل نہیں ہو پا رہی، وجوہات دے آر بیسٹ نون ٹو دیم. تو اس میں ججز کو ایلیویشن لازمی طور پر میرٹ پہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس لٹیگنٹ کو دیکھیے، وہ جو صبح اپنے کیس کے لیے اتنی دور سے چل کر ہائی کورٹ میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ لیفٹ اوور کا آرڈر لے کے، لیفٹ اوور کا سن کے دوبارہ